Hi, welcome to my video class. Today I am discussing one of the most important points in 3D. 3D ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ so many points and also problems. One of the first thing is find the equation of a line passing through a point and parallel to vector B. That is one of the first derivation in 3-dimensional in 3D. And also we are doing so many problems in such one of the type. And also the one of the derivation, most important derivation, find the equation of a line or derive the equation of a line passing through 2 points. And also one more problems we are doing such one of the different derivations. So on one of the lines, so the remaining one of the point is angle between lines and skew lines. But by the purpose of COVID-19, the department is labs one of the angle between lines. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಇಂದನ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, today we have discussed most important point. In this point in examination we are asking 2 or 3 marks questions. The point is skew lines. So it is one of the different materials. Skew lines. What is the meaning of skew lines? Skew lines andre ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You see, if any two lines, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಲೈನು not in parallel, very simple definition, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಲೈನು ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, such a lines are called skew lines. It means not parallel lines is intersecting at any one of the point. Those two lines are intersect at any one of the point. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? So what is the distance between those two skew lines? So and also the one of the next thing is the distance between parallel lines. So our aim is, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕು, ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ equations of a lines are using. So just I want to explain those things, but I am not derive. ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ examination is not important. So only the problem will be discussed detail, but one of the formula is most important. That's why I am going to once again you say seriously. So just I want to return what is the figure of skew lines and what is the distance and what is the formula. The only 3 points we have to focus. Okay, you see skew lines. So first of all, skew lines. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ once again ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ neither intersecting nor parallel. Such lines are non-coplanar
such lines are non-coplanar. Such lines are non-coplanar and are also called skew lines. And also called skew lines. This is the one of the important derivation. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರ ಒಳವಕ್ಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the lines which are neither intersecting nor parallel, such lines are non-coplanar. Coplanar ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, the lines are the same plane ಅಂತ. non-coplanar, coplanar ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋವು ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು. such one of the lines are called skew lines ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So okay, so once again, the lines which are neither intersecting nor parallel, such lines are non-coplanar and are also called skew lines. ಅವನ್ನೇ ನಾವು skew lines ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now we are going to discuss what is one of the lines and how it can be present and what is the different, what type of equations, lines of equations are used and what is the one of the particular formula can be exist here. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ distance between two skew lines. Distance between two skew lines. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ, so this is L1, this is L2. So L1 line vector R is equal to A1 plus lambda of V1 vector is A1 vector. So next another one of the lines R vector is equal to A2 vector plus mu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mu of B2 vector. This is B1 vector, B2 vector. ನೋಡಿ, these two lines ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೊಡಿ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ B1 ವೆಕ್ಟರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೊಡಿ A2 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ B2 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ AB. ಇಟ್ ಈಸ್ AB ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ D. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 vector plus lambda into B1 vector, another one of the vector, another one of the line, vector R is equal to A2 vector plus mu into B2 vector, like this. So either. So then what about next? D is the distance between two skew lines. Therefore D is the distance between two skew lines. Two skew lines. D ಅನ್ನೋದು distance between two skew lines. ಹಾಗಾದ್ರೆ what about D? Distance between two skew lines ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? D is equal to, it is the modulus of B1 cross B2 dot A2 minus A1 modulus
what divided by modulus of B1 cross B2. So this one. Eta. ನೋಡಿ distance between two skew lines already B1 B2 is there, so here it is A2 A1 and A2, so here it is modulus of B1 cross B2 like this is a beautiful formula, distance between two skew lines. You see it is a modulus of B1 cross B2 dot, it is a scalar product, A2 minus A1 divided by modulus of B1 cross B2. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, find the distance problem. Find the distance between the lines. Find the distance between the lines. Vector r is equal to I plus j plus lambda into 2i minus j plus k. Vector r is equal to 2i minus j minus k plus mu of 3i minus 5j plus. Either this one of the required 3 marks question. Find the distance between two skew lines. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 cross B2 dot A2 minus A1 vector A2 minus A1 modulus all divided by modulus of B1 cross B2 like this. This is the formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು B1, ದಿಸ್ ಇಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ mu ಇಂಟು B2. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A1? A1 is nothing but I plus j, B1 is nothing but 2i minus j plus k. So then what about A2? A2 is nothing but 2i minus j plus k. B2 is nothing but 3i minus 5j plus 2, like this. Which one is A1, which one is A2, and also which one is B1, which one is B2? That is most important point. So now you are going to find out one by one. B1 cross B2. So B1 cross B2, B1 cross B2. You know very well, in one of the A cross B, it can be associated 3 cross determinant. In first row, I, j, k. Second row, the components of vector A. Second row, third row, in components of vector B. So it is I, j, k. B1, it is 2 minus 1, 1. B2, 3 minus 5, 2, like this. So you see I of 1 by 1 now find out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ I of it is first column minus 1 into 2 minus 2 minus of minus plus minus 5 to 100 it is plus 5 minus j of second column first row 2 2s are 4
2 to the 4 minus 3 1 the 3 plus k of what next? Last column and first row minus 10 minus plus 3. So it is I of 3 minus j of 1 plus k of minus 7. This is nothing but what? 3i minus j minus 7k. What about this one? It is b1 cross b2. b1 cross b2 like this. And also what about models of b1 cross b2? It is models of b1 cross b2. Models of b1 cross b2 because I want one of the points here. Models of b1 cross b2 is baked. So it is a square root of, so s to 3 square plus minus 1 square plus minus 7 square. Minus 7 square. This is j. So then what about next? It is 9 plus 1 plus 49. It is 59. Root 59. Okay. So then what about next? A2 minus A1. The one of the point is A2 minus A1. A2 minus A1. Look here. This one is A2. This one is A1. A2 minus A1 is 2i minus j plus k. It is minus of A1 is I plus j. So it is one of the bracket. We can multiply minus I minus j. After that we get 2i minus I minus j minus 2j plus k. This one. This is A2 minus A. So you see, then what about next? Look here, B1 cross B2 dot A2 minus A1, this one. It is not the dot product. In scalar product ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. B1 cross B2, so this one is 3i minus j minus 7k dot I minus 2j plus k like this. I minus 2j plus k. So in one of the dot product, 3 into 1, 3 plus minus 1 into minus 2 plus minus 7 into 1. This is nothing but 3 into 1, minus 1 into minus 2, minus 7 into 1. So it is 3 plus 2 minus 7. It is nothing but minus 2. What about this one? You see, B1 cross B2 dot A2 minus A1. So then what about modulus? B1 cross B2 dot A2 minus A1 is equal to, modulus means it is ignorance of sign. It is plus 2 on the modulus bandre, whatever it may be positive or negative. Totally it can be considered as positive quantity. It is minus 2 is nothing but plus. So and also modulus of B1 cross B2 is 59. So this is called equation 1 underneath the quadrant. So equation 1 becomes D is equal to 2 by root 59 units like this. 2 by root 59 units. So either ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ. A minus j minus 7k, I minus 2j, divided by 3, 7 into 1. Okay, this one. The one of the second problem. ಇದೇ ತರ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So you see, one of the second problem is I plus 2j plus k plus lambda into I minus j plus k 2i minus j plus k plus mu into 2i plus j plus 2. This is the second problem. Find the distance between the lines. Two lines ಅಥವಾ lines ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ. See, one of the second problem, as it is, we are going to discuss what about A1, A2 and B1, B2, etc. So now this one is A1. A1 vector is equal to I plus 2j plus k, and B1 vector is equal to I minus j plus k. A2 vector is equal to 2i minus j plus k, and B2 vector is equal to 2i plus j plus 2, like this. So now you see, so now what about B1 cross B2? What about B1 cross B2? B1 is I j k, so it is 1 2 1, sorry, b1 plus b2 is 1 minus 1 1, b2 is 2 1 2, like this. It is I of, you see, first column minus 2, it is minus 1, minus j of second column first row, 1 2 is 2 minus 2, plus k of 1 1 plus 2, like this. It is I of minus 3 minus j of 0 plus k of 3. So this is B1 cross B2. It is modulus of B1 cross B2 is nothing but what? It is the square root of minus 3 square plus 3 square is nothing but 9 plus 9. It is 18, like this. This minus 0 square and is nothing but 0, leave it. So then what about next? A2 minus A1. A2 vector minus A1 vector. This one 2i minus I minus j minus 2j minus 3j. K get cancelled, plus k minus k get cancelled. So then B1 plus B2 got A2 minus A1. B1 plus B2 is this one. What? Minus 3i plus 0j plus 3k dot I minus 3j. So it is 3 minus 3 into 1, but it is not 0 into minus 3 plus 3 into 0, because k term is not there, because it is 0, it is minus 3. So B1 B2 dot A2 minus A1. So it is modulus of B1 cross B2 dot A2 minus A1. It is modulus of minus 3 as well. It is plus 3. Okay. So now one of the remaining, the distance equation 1 becomes B is equal to 3 by
ರೂಟ್ 18. ಸೊ 3 ಈ ರೂಟ್ 18 9 ಟು ದ ಬರುತ್ತೆ 3/3 ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಹೋದರೆ 1/root 2 units. Distance between two lines is 1/root 2 units like this. So this is also one of the second problem. So the one of the problems are there. So I have given on the blackboard. Just it is homework. See, ನಾನು ಉಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ A1, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ A2, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ B1, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ B2. ಸೊ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2, then A2 minus A1, modulus of B1 cross B2, then B1 cross B2 dot A2 minus A1 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ here it is, one of the homework. I plus find the distance between two lines. I plus 2j vector r is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda into I plus 3j plus 2k. Next vector r is equal to 4i plus 5j plus 6k plus mu into 2i plus 3j plus k, this one. And also another one with the problem. Our vector r is equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda into I minus 2j minus 2k. Vector r is equal to minus 4i minus k plus mu into 3i minus 2j minus 2k. ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್. ಈಗ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ A1 ವೆಕ್ಟರ್, A2 ವೆಕ್ಟರ್, B1 ವೆಕ್ಟರ್, B2 ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಿಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೇಳೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ distance between the lines. The lines in vector form. ಏನು x plus 1 by 7, y plus 1 by minus 6, z plus 1 by 1, and one of the second one, x minus 3 by 1, y minus 5 by minus 2, z minus 7 by 1, like this. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ A1 B1 A2 B2. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ A1 B1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಂದ A2 B2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, x minus x1 by A, y minus y1 by b, z minus z1 by c, like this. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, x plus 1 by 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ x minus of minus 1 ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. x minus of minus, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -1, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ a ಅಂದರೆ b. ಸೊ ದೆನ್ y minus of -1 by -6, z minus of -1 by 1, like this. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ A1 ವೆಕ್ಟರ್ is, so it is -1, -1, -1 ಅಂತ. What about B1 vector? It is 7, -6, 1 ಅಂತ, like this. ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. Which one is A1 vector, which one is B1 vector, like this. ಹಾಗೆಯೇ the one of the second equation ಏನು, x minus 3 by 1, y minus 5 by minus 2, z minus 7 by 1. So it is A2 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, x ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, x1 ಅಂದ್ರೆ 3, y1 ಅಂದ್ರೆ 5, z1 ಅಂದ್ರೆ 7. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ B2? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus 2, 1 like this. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ A1 ಯಾವುದು, B1 ಯಾವುದು, A2 ಯಾವುದು, B2 ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ಸೇಮ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಥಡ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ EJK. B1 is this one, 7 minus 6, 1. B2 is 1 minus 2, 1. So what about I? It is -6 plus 2 minus 7 minus 1 plus k minus 14 plus 6. So it is I of -4, j of 6, k of -8. Okay, B1 plus B2. Okay, so modulus ತಗೊಂಡ್ರೆ, modulus of B1 plus B2 ತಗೊಂಡ್ರೆ is nothing but it is the square root of minus square, it is -6 square plus -8 whole square, like this. Is nothing but what? 16 plus 36 plus 60. This is 116 modulus of B1 plus B2. So again A2 minus A1. A2 minus A1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 minus of minus 1 plus 4, 5 minus of minus 1, it is 6. Next 7 minus of minus 1, 8. So this one. So again next step B1 cross B2 dot
a2 minus a1 b1 plus b2 ಅಂದರೆ minus 4i minus 6j minus 8j dot 4i ನೋಡಿ a2 minus a1 ಅಂದರೆ 4i plus 6j plus 8j so plus 6j plus 8j so it's nothing but what minus 4 into 4 plus minus 6 into 6 plus minus 8 into 8 so it is minus 16 minus 36 minus 64 it is minus 116 sorry it is minus 116 so it is modulus of b1 plus b2 sorry dot a2 minus a1 so it is modulus under b1 plus b2 dot a2 minus a1 ಅಂದ್ರೆ is nothing but modulus ಅಂದಾಗ it is plus 116 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ it becomes plus ಆಗುತ್ತೆ so totally it can written as ಇದು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ so it is d is equal to 116 by root 116 ಆಗುತ್ತೆ d is equal to root 116 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು because ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 116 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1116 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 116 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ which one is a1 vector, which one is b1 vector. Then from first equation we get a1 vector, b1 vector. In second equation get a2 vector, b2 vector. And then write the formula. Formula ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಮಾಮೂಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ b1 plus b2 dot a2 minus a1 divided by ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ b1 plus b2 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಬಟ್ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಸೇರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ b1 ಮತ್ತು b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ b1 ಅಂಡ್ b2 ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಈ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ 3D ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 marks 2 marks and 3 marks only just 3 questions we are asking and also remaining one of the problem 5 marks question is also another one of the problem totally 4 question asking in 3-dimensional geometry so already the one of the derivations totally 5 derivations are there so in one of the lines is exist 2 derivations so one is equation of a line passing through a point and parallel to vector b both in vector and Cartesian form another one of the second equation derive the equation of a line passing through 2 points both
vector and Cartesian form. So like that. So and also the problem is such a problems are exist in equation of lines. Equations of lines ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ 16th ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥವು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು CETಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ JEEಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ CETನಲ್ಲಾಗಲಿ JEEನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು 40-50 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಓವರಾಲ್ ಯಾವುದೇ CETದಾಗಲಿ JEEದಾಗಲಿ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ CETನಾಗಲಿ JEEನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು CET ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ, PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಸಂತ್ VK ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, SKRMS ಕಾಲೇಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.